안녕하세요. 나지마쌤입니다. 이번 영상은 미국 친구가 알려준 할로윈 영어 and more에 나오는 영어 단어와 문장을 다루는 영상입니다. 몇몇 문장들은 tweak 살짝 바꿨거든요. 참고하시고요. 연습하는 영상이니만큼 적극적으로 들으시고 따라하셔서 다룬 단어와 문장들을 모두 여러분들의 것으로 만드시길 바래요. 자, 그럼 시작해 볼까요? 먼저 할로윈데이는 언제죠? 10월의 마지막 날, 10월 31일이 됩니다. 할로윈데이 하면 어떤 단어들이 떠오르나요? Spooky, scary, gory, spooky, scary, gory. spooky, 으시시한, scary, 무서운, gory, 귀투성이의, Spooky, scary, gory, spooky, scary, gory. 미국에서 지내다 보니까요. 미국인들이 정말 할로윈데이를 즐기는구나, 정말 사랑하는구나 라는 게 느껴지더라고요. 마이어라고 큰 슈퍼마켓이 있거든요. 거기에 가면 할로윈데이에 맞춰서 한 달 전부터 정말 거의 모든 물품들이 할로윈과 관련된 물품일 정도로 할로윈을 정말 사랑하는구나 그게 느껴지거든요. 먹는 것도 할로윈과 관련된 것인데 어떤 것도 있냐면요. Brain cupcakes, brain cupcakes. brain cupcakes, 뇌 컵케이크 되는 거죠. Brain cupcakes, brain cupcakes. 할로윈데이라고 하면 아이들을 위한 날이라고 생각들을 많이 하는데 어른들도 정말 많이 즐기더라고요. 자, 한번 들어보시죠. Halloween brings out the inner child in us. Halloween brings out the inner child in us. 할로윈은 brings out, 끌어낸다. The inner child in us, 우리 안에 있는 inner child, 동심을 끌어낸다. 할로윈 brings out the inner child in us. Halloween brings out the inner child in us. Halloween brings out the inner child in us. Some people have Halloween parties. Some people have Halloween parties. Some people, 어떤 사람들은 have, 가진다, Halloween parties, 할로윈 파티를 가진다, 즉 할로윈 파티를 한다. Some people have Halloween parties. Some people have Halloween parties. 할로윈 하면 아이들이 사탕 받으러 다니고 초콜릿 받으러 다니고 집집마다 그런 거로 많이 알려져 있잖아요. 순서대로 한번 어떻게 진행이 되는지 다뤄보도록 할게요. Porch light. Porch light. porch 하면 현관이란 뜻이 있는데 우리나라의 현관의 개념과는 좀 다릅니다. 주택의 현관이고 위에 지붕이 있는 경우가 되거든요. 그래서 porch light 하면 현관에 있는 전등이 됩니다. Porch light. Porch light. 왜 이 단어를 먼저 다뤘을까요? 그 다음 문장 들어보시죠. You need to leave the porch light on. You need to leave the porch light on. 너는 need to leave. leave, 이때 leave는 떠나다의 뜻이 아니라 놔두다, 그대로 두다 라는 뜻이 됩니다. 그래서 the porch light, 현관 전등을 on, 켜놔야 해. trick or treat라고 하죠. 캔디 받으러 다니는 걸요. 집집마다 다니는데 porch light가 on, 이 아니라 off인 경우에는 우리 집은 할로윈 이런 행사 안 하고 캔디도 없어. 내지는 우리는 지금 집에 사람이 없어. 이런 의미. 그러니까 porch light가 on인 경우에는 그 집은 캔디가 준비되어 있으니 welcome. 와라. trick or treating. 하러 우리 집에 와라. 라는 뜻이 됩니다. porch light가 on이 되어 있지 않은 집에는 방문을 하면 안 됩니다. You need to leave the porch light on. You need to leave the porch light on. Some people have candy sitting out on the porch. Some people have candy sitting out on the porch. Some people have candy sitting
out on the porch. 어떤 사람들은 캔디를 현관에 놔둔다. 어떤 경우냐면요. 우리 집에 사람이 없지만 그래도 애들이 오고 하는데 캔디 주고 싶어. 이런 경우에 집은 비어 있지만 밖에다 이렇게 놔두는 경우도 있습니다. Some people have candy sitting out on the porch. Some people have candy sitting out on the porch. Halloween costume. Halloween costume. 할로윈 커스튬. 할로윈 의상을 빼놓을 수가 없겠죠. 우리나라도 많이들 이제 할로윈 행사도 하고 그러는 것 같은데요. 정말 많이들 입고 다니고요. 할로윈 커스튬만 따로 파는 샵도 할로윈 그 시즌에 맞춰서 오픈하고 그런 경우도 있더라고요. 할로윈 그 용품 같은 것도 많이 팔고요. Halloween costume. Halloween costume. Ring the doorbell. Ring the doorbell. 이제 할로윈 커스튬도 입었겠다. 캔디를 받으러 집집마다 다니는 경우, 포치 라이트가 on인 경우 방문을 해야겠죠? 먼저 ring the doorbell. 초인종을 울려야겠죠. Ring the doorbell. Ring the doorbell. 호스트나 호스티스가 이제 문을 엽니다. 그러면은 아이들은 뭐라고 얘기할 수 있을까요? Trick or treat. Trick or treat. Trick or treat. 사탕이나 초콜릿 주시면 장난 안 걸게요. 제가 장난을 걸까요? 아니면 트리트를 주시겠어요? 이런 뜻이 되겠죠. Trick or treat. Trick or treat. 그런데 이런 아이들도 있죠. 수줍음이 많아서 캔디는 받아야겠는데 말을 못하는 경우도 있습니다. 그런 경우에 집주인은 뭐라고 얘기할 수 있을까요? Before you get candy, what are you supposed to say? Before you get candy, what are you supposed to say? Before you get candy, 캔디 받기 전에, 사탕이나 초콜릿 받기 전에 What are you supposed to say? Be supposed to 동사 원형, 뭐뭐 하기로 되어 있다. 뭐라고 말해야 하지? 그러면은 아이들은 trick or treat라고 얘기를 해야 되죠. Before you get candy, what are you supposed to say? Before you get candy, what are you supposed to say? 아이들이 할로윈 커스튬을 입고 포치라이트가 on이 되어 있는 집을 방문을 해서 ring the doorbell 해서 그 다음에 이제 trick or treat까지 했어요. 캔디를 받기 직전인데 할로윈 의상에 대해서 얘기를 해주면 좋겠죠. What are you? What are you? What are you? 너 뭐야? 이게 아니라요. 너 뭐야? What are you? What are you? What are you? Are you Luke Skywalker? Are you Luke Skywalker? 집주인이 봤을 때 알겠어요. 아이의 캐릭터 이상을 보니까요. 그런 경우는 Are you? 블라블라블라 이렇게 얘기할 수 있거든요. 만약에 스타워즈에 나오는 루크 스카이워커의 의상을 입었다. 그러면 Are you Luke Skywalker? 이런 식으로 얘기할 수 있겠죠. 이 미국에서 스타워즈는 또 다른 미국의 한 문화를 자리하고 있는 듯한 느낌이 들더라고요. 워낙에 시리즈도 많이 나왔고요. Are you Luke Skywalker? Are you Luke Skywalker? Oh, you look so cute. Oh, you look really cute. Oh, you look so cute. Oh, you look really cute. Oh, you look so cute. Oh, you look really cute. 너 너무 귀엽다. 이렇게 얘기해주면은 아이들이 너무 기쁘겠죠. Oh, you look so cute. Oh, you look really cute. Oh, you look so cute. Oh, you look really cute. 귀엽다고 말을 들었어요. 그러면 뭐라고 대답을 해야 될까요? Thank you. Thank you. Thank you라고 대답을 해야겠죠. Thank you라고 감사함을 항상 표현하는 거는 가장 기본적인 예의라고 생각합니다. Thank you. Thank you. Take 2 or 3. Just take 1. Take 2 or 3. Just take 1. 자, 아이들이 방문을 한 이유는 뭐였어요? 캔디를 받기 위한 거였어요. 그래서 캔디를 줘야 되는데 어떤 경우에는 바구니에 캔디를 다 담아서 바구니를 아이 앞에 딱 내밀면서 뭐라고 얘기하냐면 take 2 or 3, just take 1 이런 식으로 얘기할 수 있겠죠.
바구니를 이렇게 내밀고 본인이 원하는 거 2-3개 또는 1개 집게끔 해줍니다. 그냥 원하는 대로 가져가 그러면 약간 좀 큰 아이들의 경우에는 정말 이렇게 가져갈 수 있거든요. 그래서 개수를 한정하는 게 안전하세요. Take 2 or 3. Just take 1. Take 2 or 3. Just take 1. Hosts hand out candy. Hosts hand out candy. 바구니를 준비해서 집어가게끔 하는 경우도 있긴 하지만 집주인이 집어서 또는 준비를 따로 한 거를 주는 경우도 있습니다. 그래서 host, 집주인이 hand out, 나눠준다, candy, 캔디를. Hosts hand out candy. Hosts hand out candy. 받았으면은 thank you라고 얘기를 해주는 게 좋죠. 아이들은 캔디를 받은 순간 빨리 그 다음 집으로 가기 바쁘거든요. 그래도 가기 전에 인사를 하는 게 좋겠죠. Bye 하면서 뭐라고 얘기할 수 있을까요? Have a happy Halloween. Have a happy Halloween. 신나는 할로윈 되세요. Have a happy Halloween. Have a happy Halloween. Have a happy Halloween. 또는 그냥 간단하게 Happy Halloween. Happy Halloween. 간단하게 해피 할로윈이라고 얘기하는 게 좋은 것 같아요. Bye, 해피 할로윈 이런 식으로요. Happy Halloween. Happy Halloween. 아리 선생님과 대화를 나누면서 알게 된 새로운 문화인데요. 잘 들어보실까요? Trunk or treat. Trunk or treat. 아파트의 경우에는 포치가 없기 때문에 포치 라이트를 켜놓을 수가 없단 말이죠. 그런 경우에는 trick or treat 행사를 할 수가 없으니까 저 같은 경우에도 7년 전에 유학할 때 펌킨, 카빙 해서 잭 오 랜턴을 집 앞에다 놔뒀었어요. 캔디도 사놓고 아이들이 오기를 기다렸는데 아무도 안 왔었거든요. 저희 아파트 단지에서는 그런 행사가 없었는데 행사에 참여하고 싶은 사람들을 위해서 아파트 주차장이나 이런 데다가 트렁크 or 트리트를 합니다. 자동차 트렁크를 할로윈 테마에 맞춰서 꾸밉니다. 아이들이 트렁크마다 다니면서 이제 트릭 or 트리트를 하는 거죠. 주로 아파트 단지나 또는 커뮤니티에서 그 지역 사회에서 이런 행사를 한다고 합니다. 할로윈 관련해서나 다른 질문사항 있으시면 댓글창에다가 질문 남겨주시는 거 잊지 마시고요. 항상 건강하시고 행복하세요. 바이! 해피 할로윈!